गिद्धा गिद्धा करदी मेलने गिद्धा पऊ बथेरा सारे पिंड दे मुंडे आ मल्ला बुढ़ड़े तो ठेरा अक पट के देख मेलने लद्या पिया बनेरा नी सब ज कबूतरिए दे दे शौक दा गेड़ा। 32 आदमी सी। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। बाज मारी बिल्कुल ठीक हो गया। वो भजे लोके नहीं भजया ना लोके नहीं भजया नहीं तो मौत कल दा सीगा। मुड़ के आके सानू वो लैन आना सी उन्होंने फेर वो राह दे विच जनाब सिखां नूं पता लग गया भी गुजर तां निकल चले सन। 27 आदमी सी 32 आदमी सी। जी जी अल्लाह मन फक्कर मन मन किताबां चा मुर्शिद रती नूर दी नेरे विच मिसाल मुर्शिद मनी अपना कदे पिड़ च नहीं आउंदी। बिल्कुल कहना बेप्रवाह बेअंत है अड पानियों करदा रंग रंग दियां सूरतां मेरा मालिक पैदा करदा हाथी कीड़ी बकरी रूप सब च भरदा जोड़ा बना के भेजदा कुल मदीन ते नरदा सब्त करा उस रब जेड़ा कुल दुनिया दस। साडा देश पंजाब ये भी लाहौरों आए ये भी इन्होंने बहुत बड़े फैन हैं और इंशाल्लाह अपने बाबा जी उन्होंने थोड़ी बहुत मिसने शुरू करते हैं। बाबा देवा साढ़े पास हुआ है की हाल है बाबा जी? अल्लाह का बड़ा करम है शुक्र अभी ज्यादा लख लख इतना तबीयत टड़ा टड़ वाह भाई वाह। गोडे किवें गोडे दुखते रहते इन्हों की छड्डो तुसी कहानी ये बुढ़े बारे यह जा कुछ होंदा ही रहता कोई नहीं मसला आई समझ बुढ़ी घोड़ी लाल गुलाम तो हैगी आ। हाँ जी ये तो गल है। अच्छा जी हुण मैं बाबा जी तुहानू माशाअल्लाह लोग जेडे ना चढ़दे पंजाब की अपने पंजाब की बहुत सारे प्यार करन आए हैं। बड़ी मेहरबानी उन्होंने जनाब भी अक्सर लोगों दे आंदे बहुत आया बहुत की कहंदे तुहानू फोन करके फोन कहते जी बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया मेरी तारीफ करते हैं मैं बड़ा राजी हूँ अल्लाह ताला उन्होंने भी राजी रखे। बाबा तेरे पिंड वाले देख के भी बड़े राजी होंगे। हाँ पिंड वाले तो पता नहीं गाले काढ़े क्यों गाला क्यों कढ़नियां जी वो तो बड़ा प्यार करते हैं बाबे दा एक गेड़ा होर लवाओ। अच्छा ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। अच्छा ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਾਓ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣ ਦੇ। इंडिया पक मैं इंडिया के पिंड की गल की इतों वाले दिन नहीं की। अच्छा अच्छा वो पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा कुड़ियाँ बुढ़ियाँ सब। अच्छा अच्छा हाँ बल्कि वो जी कहानी सुनाई सी तूड़ी वाले अंदर दी दोबारा सुनाओ दो। जिस वे मतलब ये साडे बंदे लैके तुरे ना मलेरकोटले नूं हाँ जी काफला हाँ जी माल डंगर भी असीं छड्ड आईए मलेरकोटले जी जी मुड़ के आके सानू मतलब मैं भी शाम से जिते बिना 10 साल का सीगा मुड़ के आके सानू वो लैन आना सी उन्होंने फेर अच्छा वो राह दे विच जनाब सिखां नूं पता लग गया भी गुजर तां निकल चले सन। हाँ जी 27 आदमी सी 32 आदमी सी। जी जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब का चैनल की मजमून की जात को बनने बाबा जी बनते ना पे लोग जानते हैं ते नाल साडे भाई अब्दुल जी साहब जिन्हां दा चैनल है साडा देश पंजाब साडा देश पंजाब ये भी लाहौरों आए ये भी इन्होंने बहुत बड़े फैन हैं और इंशाल्लाह अपने चैनल पर काम किया है। अब बाबा जी उन्होंने थोड़ी बहुत मिसने शुरू करते हैं। बाबा देवा साढ़े पास हुआ है की हाल है बाबा जी? अल्लाह का बड़ा करम है शुक्र अभी ज्यादा लख लख इतना तबीयत टड़ा टड़ वाह भाई वाह। गोडे किवें गोडे दुखते रहते इन्हों की छड्डो तुसी कहानी ये बुढ़े बारे यह जा कुछ होंदा ही रहता कोई नहीं मसला आई समझ बुढ़ी घोड़ी लाल गुलाम तो हैगी आ। हाँ जी ये तो गल है। अच्छा जी हुण मैं बाबा जी तुहानू माशाअल्लाह लोग जेडे ना चढ़दे पंजाब की अपने पंजाब की बहुत सारे प्यार करन आए हैं। बड़ी मेहरबानी उन्होंने जनाब भी अक्सर लोगों दे आंदे बहुत आया बहुत की कहंदे तुहानू फोन करके फोन कहते जी बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया मेरी तारीफ करते हैं मैं बड़ा राजी हूँ अल्लाह ताला उन्होंने भी राजी रखे। वो तो बड़ा प्यार करते हैं बाबे दा एक गेड़ा होर लवाओ। अच्छा ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। अच्छा ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਾਓ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣ ਦੇ। इंडिया पक मैं इंडिया के पिंड की गल की इतों वाले दिन नहीं की। अच्छा अच्छा वो पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा कुड़ियाँ बुढ़ियाँ सब। अच्छा अच्छा हाँ बल्कि वो जी कहानी सुनाई सी तूड़ी वाले अंदर दी ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। दोबारा सुनाओ दो।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ 28 27 ਆਦਮੀ ਸੀ 32 ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ 32 ਆਦਮੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਲੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਘੇਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 4 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ 32 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲੂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਪੀਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਤੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ 32 ਦੇ 32 ਉੱਥੇ ਮਾਰਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਟੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਸੀਟੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਲਏ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਘੋੜੀ ਲਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਸੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ ਡੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਭਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਛਾਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਕੌਣ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਚਣ ਦੀ ਬਚਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ 4 5 ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੰਬ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਆਪੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਸੌ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਦੇ ਚਰੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਬੋੜੀ ਮੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦਾ ਨਾ ਗੋਡੀਆਂ ਪਾੜੋ ਚਰੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਬਟਨੇ ਚਾਤੀ 4 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਸੀ 4 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰੀ ਚ ਵੜ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਖਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ ਨਾ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭੱਜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਅਖੀਰੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਭੱਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਨ ਫੱਕਰ ਮਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਤੀ ਨੂਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਪਿੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅੱਡ ਪਾਣੀਆਂ ਘੜਦਾ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਕੀੜੀ ਬੱਕਰੀ ਰੂਪ ਸਭ ਚ ਪਰਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕੁੱਲ ਮਦੀਨ ਤੇ ਨਰਦਾ ਸਬਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸਾਜ ਬਣਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਚਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਲ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਕੱਢੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਾਇਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾ ਪੇਤ ਲਾਹੀ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਸੰਗ ਬਰੂਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਬਾਜ ਗੁਰਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਮੇ ਝਗੜੇ ਕਰੇ ਲਗਾਈ ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਦਿਲਦਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਗੂੰਗੀ ਨੀਂਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਦਿਲਦਾਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲੜ ਕੁੜੀ ਅੱਲੜ ਮਟਿਆ ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇਰੀ ਕਤਨੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀ ਪਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਕਤਨੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕੱਚੀ ਯਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਜਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵੇ ਕੱਚੀ ਯਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਹਾਨਣੇ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੱਖ ਮਾਰਿਆ ਨੱਕ ਵੱਟਦੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੈਠਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਓਲੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਓਲੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੜਦੀ ਨੇ ਪਿੰਜਣੀ ਤੋੜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਗੱਡੇ ਦੀ? ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਜਰੀ ਨੱਥੂ ਬੱਤੂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਚੋਰੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੋਟੀ ਦਾ। ਬੱਲੇ 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 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵੀਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਔਖਾ ਜੀ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਬਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਖੁਰਦ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਓ। ਖੁਰਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੁਰਦਿਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗਹਿਣਾ ਗਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਹੁਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ। ਫੇਰ ਜੋੜਲਾ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਾਈ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਚ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਉਸ ਹੁਣ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜੀ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 492 ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਸੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 203 202 204 200 ਪੂਰਾ 200 ਪੂਰਾ। 200 ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਬਨਮਾ ਜਗਰਾਵਾਂ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਇਹ ਰਾਈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਭਾਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੋ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ 200 ਚੱਕ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 200 ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਾਰਪੁਰੇ ਜੋ 200 ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ 200 ਪੂਰਾ 203 ਤੇ 204 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 99 ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ 200 ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 203 ਆ ਗਿਆ 204 ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 88 ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 70 72 71 ਹਾਂਜੀ
ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। 70 ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਟੂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਟੂਟੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠਹਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਚੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਆ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਰਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਨੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਣੀਆਂ। ਕੁਰਦੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਲੀਆਂ। ਰਾਤ ਕਢਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਤ ਕਢਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੇਲਣੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਮੇਲਣੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ। ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂ ਸਾਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚੱਲਿਆ ਦੋਨੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੋਤੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਬੱਲੇ ਬੋਤੀ ਨੇ ਪੱਬ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਬੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾ ਦੂੰ। ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਧਮਕ ਲਵਾ ਦੂੰ ਕਾਲੀ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹੋ ਸੋਹਣੀ ਮੇਲਣੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਮੇਲਣੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਹੰਨਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਲਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਖਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਣੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅਣੀਂਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਲ ਬੌਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੀ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਰੋਹੀ ਦੇ ਕਿੱਕਲ ਤੋਂ ਕਾਲੀ। ਸੁਬਾਹ ਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਤ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਝਾੜਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਲ ਬੌਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਸਣੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਣੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿੰਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਲ ਬੌਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਨੀ ਨਿਕੜਾ ਪੈਣਾ, ਗੋਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਨੀ ਨਿਕੜਾ, ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ। ਸੁਬਾਹ ਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਉਂਦਾ ਚੌਂਕੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਵੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਣੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਲ ਬੌਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇਠ ਤੋਂ, ਗੇਟ ਤੋਂ? ਕੱਲੇ ਸਹੁਰੇ ਗਏ ਤੋਂ, ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਓਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕੜਾ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਦੀਕ ਬਰਾਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਐਮਪੀ ਆ। ਐਮਪੀਐਮਐਨ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਦੀਕ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਾਤੀ ਬਾਬਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲੀਜ। ਦਲੀਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਗੱਗੋ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦਾ? ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦਾ ਗੁੱਗੇ ਮੇਲਾ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਮਾੜਿਆ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੱਗਾ। ਡੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੱਪ ਸੀ ਚਾਰ ਪੈਰਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਗਾਠ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਮਿੰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਗਾਠ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪੈਰਾ ਸੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬੇਫਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦਾ ਬੁਣਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਣੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਗਾਠ ਵੇਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਭਰੀ ਬੰਨ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਫਰਾਟਾ ਨਾ ਛੱਡ ਫਰਾਟਾ ਮਾਰ ਭੱਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਰਾਟਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਕਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਉਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸਗੁਰ ਸੀ। ਸੱਪਾਂ ਬਿਸਗੁਰ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌੜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੱਪ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 492 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ 492 ਦੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਲਓ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਆ ਸਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਭੈਣ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਗੜ ਉਹ ਨਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ 17 ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਪਾ, ਆ ਵੀ ਖਾਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਖਾਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੇ ਐਡਾ ਲਫਾਫਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਸਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 400 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, 800 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿਆ, ਆ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਦ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼, ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਿੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜਨੀ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਨਾਰ ਦਿਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਖਾਲਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਜਪਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਚਾਰਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਖੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੋਰੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚਾਪ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਢ ਮਾਰ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਕੱਢਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4 ਰੈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਦੂਏ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਧਰ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇਕੀ ਦੀ,
ਬਦੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੋ ਪਈ, ਹੁਣ ਜਰੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਗੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ।